वचनामृत क्रमांक 48 ववाणिया माह 1945 कोना पर छे नाम नहीं। जिज्ञासु आपना पत्रनो उत्तर मारी योग्यता प्रमाणे आपनो प्रश्न टाँकीने लखूँ छूं। जिज्ञासु जेने सत जाणवानी जिज्ञासा छे एवा कोई भी मुमुक्षु भाई एमने कृपाले लखे कि जिज्ञासु आपना प्रश्नो उत्तर आपे जे अमने प्रश्न पूछो छे ते प्रश्नो उत्तर मारी योग्यता प्रमाणे आपनो प्रश्न टाँकीने लखूँ छूं। पहला आपनो प्रश्न शुं छे ए अहींया लखी अने पछी एनो उत्तर आपूं छुं। प्रश्न व्यवहार शुद्धि केम थई सके। मुमुक्षुनो प्रश्न है कि व्यवहार शुद्धि केम थई सके। उत्तर व्यवहार शुद्धिनी आवश्यकता आपना लक्ष्यमां हशे छतां विषयनी प्रारंभता माटे अवश्य गणी दर्शावવું योग्य है कि आ लोकमां सुखनुं कारण अने परलोकमां सुखनुं कारण जे संसार प्रवर्तिती थाय तेनुं नाम व्यवहार शुद्धि। व्यवहार शुद्धि कोने कहेवाय। ज्यां सुधी व्यवहार शुद्ध न होय त्यां सुधी ते परमार्थ ने पामी शके नहीं। आत्मज्ञान न थाय। जेनुं व्यवहार शुद्ध नथी, वर्तन शुद्ध नथी, ते आत्मज्ञान के केवल ज्ञान के कोई पण उत्तम पदवी ने पामी न सके। स्वरूपनुं भान एने न थाय। એટલે કૃપાલ કે વ્યવહાર શુદ્ધિની આવશ્યકતા તો છે જ, એ તો આપના લક્ષ્યમાં હશે, છતાં આ સંબંધી કંઈ પણ કહેતા પહેલાં છતાં વિષયની પ્રારંભતા માટે અવશ્ય ગણી દર્શાવવું યોગ્ય છે કે વિષયની પ્રારંભતા કરવા માટે પહેલાં જણાવવું યોગ્ય છે કે આ લોકમાં સુખનું કારણ અને પરલોકમાં સુખનું કારણ જે સંસાર પ્રવૃત્તિથી થાય तेनु नाम व्यवहार शुद्धि। आ लोकमय जे व्यवहार वडे आत्मा सुखी अनुभवे अने परभवमय अना फलमय सुखी थाय तेनु नाम छे व्यवहार शुद्धि। व्यवहार एटले सदाचार। जे नियमों भगवंतोए ग्रस्त धर्म माटे जे योज्या ते प्रमाणे जे वर्ते तो ते यहीं सुखी परभवमय सुखी। मुनिपणा माटे जे नियमों घड्या ते प्रमाणे आ वर्ते तो ते अहींया पण सुखी त्यां सुखी। जे भूमिकामां पोते होय ते प्रमाणे एने वर्तवुं जोईए। कृपाल देवे मोक्ष पुष्पमाळा लख्युं छे कि सदाचारी सुख सदा सुखी छे ने दुराचारी दुखी छे। सदाचारी सुखी है, दुराचारी दुखी है। आ बात के न होय तो अनुभव करीने जोई ले। सदाचार में जे प्रवर्ते ते जीवो अहीं सुखी। अने आचारो प्रथमो धर्म आराधवा में पहलो तो आचार शुद्ध जोईए। जो एनो वर्तन शुद्ध न होय तो धर्म एमां शुं परिणमे। एटले कृपाल के तमने व्यवहार शुद्धिनी आवश्यकता जणाई ए यथार्थ है, पण आ विषय ने विशेष समझावा माटे हवे एक कहूँ छूँ। पहला तो कि आ लोकमां जे सुखनुं कारण थाय अने परलोकमां पण सुखनुं कारण थाय एवी जे प्रवृत्ति संसारमां तेनुं नाम छे व्यवहार शुद्धि। सुखना सर्व जिज्ञासु छे। व्यवहार शुद्धिथी ज्यारे सुख छे त्यारे तेनी आवश्यकता पण निशंक छे। सुखना सर्व जीवो जिज्ञासु छे। सर्व जीव सुख ने इच्छे छे। दुख सर्वने अप्रिय है। दुख कोईने गमतुं नथी। नानामां नाना जंतु होय एने पण न गमे। जेम के कीड़ी होय एने पण आपणे आंगળી धरीए तो एने लागे एने देखातुं नथी। कीड़ीने आँख नथी, 3 इंद्रिय छे, शरीर, मोढुं अने नाक। पण नाकनी गंध एटली बधी एनी तेज छे कि आपणा करते तीव्र है कि क्यांय पड्युं होय साकर के एवो मिष्ट पदार्थ तो त्यां पहोंची जाय छे। हाँ, एटले एटली ताकात छे एमां ए इंद्रियमां। तेम
આવા કીડીને પણ જો આંગળી ધરીએ તો એને પણ લાગે કે અહીંયા કંઈક ભય જેવું છે, એને મન નથી છતાં પણ સંજ્ઞા છે, ભય સંજ્ઞા, એટલે એ પણ દૂર ખસે. એમ સર્વજીવ સુખને ઈચ્છે છે, દુઃખ તો સર્વને અપ્રિય છે. તો કૃપાલ કે સુખના તો સર્વ જિજ્ઞાસુ છે, તો પછી સદાચારી સુખી છે, દુરાચારી દુઃખી છે, તો સદાચારનું આચરણ કરો તમારે સુખી થવું હોય તો. સુખના સર્વ જિજ્ઞાસુ છે, વ્યવહાર શુદ્ધિથી જ્યારે સુખ છે, એટલે વ્યવહાર શુદ્ધ જો રાખીએ તો એનાથી એ ભાવમાં પણ તે સુખ પામે, તો અત્યારે તેની આવશ્યકતા પણ નિઃસંગ છે. સર્વજીવ સુખને ઈચ્છે, સદાચારથી સુખ મળે, તો પછી સદાચારી બનવું એ તો અત્યંત આવશ્યક છે. એમાં નિશંકતા એટલે કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. સુખના સર્વ જિજ્ઞાસુ છે, વ્યવહાર શુદ્ધિથી જ્યારે સુખ છે ત્યારે તેની આવશ્યકતા પણ નિઃસંગ છે. હવે પહેલું, જેને પહેલાં તો એમણે કહ્યું કે વિષયની પ્રાર્થના માટે જે જરૂરિયાત છે એ દર્શાવું છું કે ભાઈ સુખને ઈચ્છે, સુખ શુદ્ધિ, સુખ વ્યવહાર શુદ્ધિથી મળે માટે વ્યવહાર શુદ્ધિની અત્યંત આવશ્યકતા છે. હવે એક એક વ્યવહાર શુદ્ધ કેમ રાખવો તે સમજાવે છે. પહેલું, જેને ધર્મ સંબંધી કંઈ પણ બોધ થયો છે અને રડવાની જેને જરૂર નથી, તેણે ઉપાધિ કરી રડવા પ્રયત્ન ન કરવું જોઈએ. જેને ધર્મ સંબંધી કંઈ પણ બોધ થયો છે, જેને ધર્મ વસ્તુ શું છે એ સંબંધી કંઈ પણ સમજાયું છે, તો તેણે રડવાની જરૂર નથી. રડવું એટલે કમાવવું, જરૂર નથી. તેણે ઉપાધિ કરી રડવા પ્રયત્ન ન કરવું જોઈએ. સુખે આજીવિકા ચાલતી હોય અને એને લાગે કે મારે કંઈ રડવાની જરૂર નથી, હું આરામથી ભક્તિ ભજન કરી શકું, તેટલું મારું કુટુંબ નભી શકે એટલું મારી પાસે છે, તો એ વિશેષ કંઈ રડવાની જરૂર નથી, તો પછી તેણે ઉપાધિ કરીને રડવા પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ. કૃપાલદેવ પુષ્પમાળામાં કહ્યું છે કે 23મા વાક્યમાં કે જો તું શ્રીમંત હોય તો પૈસાના ઉપયોગને વિચારજે કે ખરેખર હું આ ભેગું તો કરું છું પણ શાના માટે, પછી એનું પ્રયોજન શું. પુષ્પમાળામાં લખે છે, શ્રીમંત હો તો પૈસાના ઉપયોગને વિચારજે, રડવાનું કારણ આજે શોધીને કહેજે કે શા માટે રડ કરું છું, આજે ભેગું કરું છું એ શા માટે, એ તારા મનને પૂછજે. તેમ અહીંયા કહે છે કે તેને ઉપાધિ કરીને રડવા પ્રયત્ન કરવું ન જોઈએ. ધર્મ સંબંધી સમજણ છે અને સુખે આજીવિકા ચાલી શકે એમ હોય તો એને રડવામાં પોતાના માનવ દેહનો અમૂલ્ય સમય વૃથા ગુમાવવો ન જોઈએ. પહેલું વાક્ય. બીજું, જેને ધર્મ સંબંધી બોધ થયો છે છતાં સ્થિતિનું દુઃખ હોય, છતાં ઘર સુખે ચાલી શકે એમ ન હોય, એટલા પૈસા ન હોય, તેણે ઉપાધિ કરી રડવા, તેને બનતી ઉપાધિ કરીને રડવા પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. કે ભાઈ ધર્મ સંબંધી તો બોધ થયો, પણ હવે આરાધના કરવા માટે સ્થિતિનું દુઃખ છે, અર્થાત ઘર સુખે ચાલી શકે એટલી આજીવિકાનું સાધન નથી, તો તેણે બનતી ઉપાધિ કરીને રડવા પ્રયત્ન કરવું જોઈએ એમ પણ કહ્યું. કેમ કે નહીં તો આરાધ્યાનનો સમય આવે એટલે ઉડતું ધર્મ આરાધના ન કરી શકે. એટલે જેને ધર્મ સંબંધી બોધ થયો પણ સ્થિતિનું દુઃખ હોય તો એને બનતી ઉપાધિ કરીને રડવા પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. આના વિશે 561 પાન ઉપર કૃપાલદેવ જણાવે છે બીજા પત્રમાં. પત્રાંક 726માં જણાવે, દેહનું અને પ્રારબ્ધોદય જ્યાં સુધી બળવાન હોય ત્યાં સુધી દેહ સંબંધી કુટુંબ કે જેનું ભરણ પોષણ કરવાનો સંબંધ છૂટે તેવો ન હોય, અર્થાત આગાર વાસ પર્યંત
જેનું ભરણ પોષણ કરવું ઘટતું હોય, તેનું ભરણ પોષણ માત્ર મળતું હોય તો તેમાં સંતોષ પામીને મુમુક્ષુ જીવ આત્મહિતનો જ વિચાર કરે તથા પુરુષાર્થ કરે કે દેહનું અને પ્રારબ્ધ ઉદય જ્યાં સુધી બળવાન હોય ત્યાં સુધી દેહ સંબંધી કુટુંબ હોય અને જેનું ભરણ પોષણ કરવાનો સંબંધ છૂટે એવો ન હોય અને આગારવાસ પર્યંત એટલે ગ્રહવાસ છે ત્યાં સુધી તેનું ભરણ પોષણ કરવું પડતું હોય તો તેને ભરણ પોષણ માત્ર મળતું હોય તેમાં સંતોષ પામી મુમુક્ષુ જીવ આત્મહિતનો જ વિચાર કરે કે ભાઈ હું તો ગ્રસ્ત છું, આ મારું કુટુંબ છે, મારા આશ્રિત છે, માટે એના માટે આજીવિકા મારે મેળવવી જોઈએ. તો કે એમનું ભરણ પોષણ થાય તેટલું જો મળતું હોય તો પણ સંતોષ પામી અને આત્મા આરાધના કરવી જોઈએ. વિશેષ માટે જાવા ન નાખવા જોઈએ તથા પુરુષાર્થ કરે. જેમ કે પુણ્ય શ્રાવક 2 આના કમાવતો એટલે પુણ્યો કાતે અને જ્યારે 2 આના કમાઈ લીધા કે પછી આખો દાડો ધર્મ ધ્યાન કરે. તેમાંય વળી એક સાધર્મી ભાઈને એક દિવસ પોતે ઉપવાસ કરે, બીજાને બોલાવીને જમાડે, બીજે દિવસે એની પત્ની ઉપવાસ કરે અને એક સાધર્મી બહેનને લાવીને જમાડે 2 આનામાં તે જમાનામાં અને આખો દાડો ધર્મ ધ્યાન કરે. તો એની સામાયિક ભગવાન મહાવીરે પણ વખાણી. એમ આજીવિકા જોઈએ, કોઈ હાથ લંબાવવો ન પડે અને ગ્રસ્ત લંબાવી ન શકે, મુનિની જેમ કંઈ બહારથી ગોચરી લાવીને એ ચલાવી ન શકે. એટલે આજીવિકા પૂરતું ભરણ પોષણ પૂરતું જો એને આજીવિકાનું દુઃખ હોય તો કરે, એમાં ના નથી કહ્યું, પણ વિશેષની મુમુક્ષુને જરૂર નથી. દેહ અને દેહ સંબંધી કુટુંબના મહાત્મ્યાદિ અર્થે પરિગ્રહાદિની પરિણામપૂર્વક સ્મૃતિ પણ ન થવા દે. ભરણ પોષણ જેટલું તો છે, માનો કે કૃપાલદેવ કહે, પણ દેહ અને દેહ સંબંધી કુટુંબના મહાત્મ્યાદિ અર્થે મારું શરીર ખૂબ સુખ સગવડ ભોગવું અને આ મારા કુટુંબનું મહાત્મ્ય વધે, વિશેષ પૈસો વગેરે હું ધનવાન બનું તો મારા છોકરાઓ વગેરેની માન મોટાઈ બધી વધે, આપણું નામ થાય. આવું દેહ અને દેહ સંબંધી કુટુંબના મહાત્મ્યાદિ અર્થે એનું મહાત્મ્ય વધે, શેઠ કહેવાઉં, એના માટે પરિગ્રહાદિની પરિણામપૂર્વક સ્મૃતિ પણ ન થવા દેવી. ઈચ્છાપૂર્વક કે આવા મનમાં ભાવ લાવીને પરિગ્રહ સંબંધી વિચાર પણ ન કરવો. કેમ કે તે પરિગ્રહાદિની પ્રાપ્તિ આદિ કાર્ય એવા છે કે આત્મહિતનો અવસર જ ઘણું કરીને પ્રાપ્ત થવા ન દે. પરિગ્રહાદિના આરંભ પરિગ્રહ એવા છે કે એને આત્મહિતનો અવસર જ ઘણું કરીને પ્રાપ્ત કરવા ન દે. એ પ્રવૃત્તિ જ એટલી બધી એનું મન એટલું સંલગ્ન ત્યાં રહે કે એને બીજો વિચારવાનો અવકાશ જ ન રહે. એટલે આરંભ પરિગ્રહની નિવૃત્તિ ઉપર જ્ઞાનીઓ આપેલો ઘણો ભાર કે તમારું મન આ જગતના પ્રપંચમાંથી ઓછું ન કરો તો તમે આત્મવિચાર કેવી રીતે કરી શકશો, બધું ઉપલબ્ધ થશે. એટલે એના ઉપર ઘણો ભાર મૂક્યો છે. એટલા માટે કે છે આજીવિકા પૂરતું જો હોય તો વિશેષ રડવાની આત્માર્થીને જરૂર નથી, કેમ કે એને વિશેષનું કોઈ પ્રયોજન નથી. સપ્ત વ્યસન ભોગ્યો હોય એને તો લાખો કરોડો ઓછા પડે, કેમ કે વૃત્તિ એની સાથે વ્યસનોમાં લાગેલી હોય, જુગાર રમે તેમાંય કરોડો લગાડે, હોય તોય ખર્ચે ખોવે, અથવા બીજા પણ વ્યસનો હોય તો એના માટે જરૂર હોય. જેને સપ્ત વ્યસનનો જ ત્યાગ છે તો એને વિશેષ મેળવવાની જરૂર શું છે? જેને ધર્મ સંબંધી બોધ થયો છે છતાં સ્થિતિનું દુઃખ હોય તો બનતી ઉપાધિ કરીને રળવા તેણે પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. સર્વસંગ પરિત્યાગી થવાની જેની જિજ્ઞાસા છે તેને આ નિયમોથી સંબંધ નથી. જેને દીક્ષા જ લેવાની છે તેને આ નિયમો કોઈ લાગુ પડતા નથી. સર્વસંગ પરિત્યાગી થવાની જેની જિજ્ઞાસા છે તેને આ નિયમોથી સંબંધ નથી. ત્રીજું, ઉપજીવન સુખે ચાલી શકે, આપણું જીવન આરામથી ચાલી શકે એટલું છે.
ઉપજીવન સુખે ચાલી શકે તેવું છતાં જેનું મન લક્ષ્મીને માટે બહુ ઝાવા નાખતું હોય તેણે પ્રથમ તેની વૃદ્ધિ કરવાનું કારણ પોતાને પૂછવું તો ઉત્તરમાં જો પરોપકાર સિવાય કંઈ પણ પ્રતિકૂળ ભાગ આવતો હોય કિંબા પારિણામિક લાભને હાનિ પહોંચ્યા સિવાય કંઈ પણ આપતું હોય તો મનને સંતોષી લેવું. ઉપજીવન સુખે ચાલી શકે એમ હોય, એના વ્યાજમાં આપણું જીવન સુખે ચાલી શકે એમ હોય છતાં પણ આપણું મન લક્ષ્મીને માટે બહુ ઝાવા મારતું હોય કે ખૂબ ભેગું કરું, પૈસો કમાવું, તો કે તેણે પ્રથમ એ ધન વૃદ્ધિનું કારણ પોતાના મનને પૂછવું. જો ઉત્તરમાં એમ આવે કે પરોપકાર સિવાય કંઈ પણ બીજું આવતું હોય પ્રતિકૂળ તો મનને સંતોષી લેવું, અથવા આત્મિક લાભને પણ હાનિ પહોંચ્યા સિવાય કંઈ પણ બીજું આવતું હોય તો પણ મનને સંતોષી લેવું. કેમ કે સંતોષી નર સદા સુખી અને તૃષ્ણાવાળો નર નિત્ય ભિખારી. એના વિશે કૃપાલદેવ પત્રાંક 737 કહે છે, 563 પાન ઉપર જણાવે છે. હા, એમાં છે 563 કહે છે, આરંભ અને પરિગ્રહનો ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય તો આત્મલાભને વિશે ઘાતક છે. આરંભ અને પરિગ્રહનો ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય એટલે ઉદયાધીન વૃત્તિ નથી, પણ વિશેષ ઈચ્છા છે કે પરિગ્રહ વધારે ભેગો કરું, એવી જો ઈચ્છા હોય તો એને આત્મલાભને વિશેષ ઘાતક છે. શેઠની જેમ ઘણું બધું હતું, 500 વાહન હતા, છતાં પણ એની ઈચ્છા એવી કે હજુ મારે ઘણું જોઈએ. સાથે શ્રીપાલ રાજાનો રાસ પંચાય, એ શ્રીપાલ રાજા એ સાથે એમની સાથે વાહણમાં જાય છે. તો શ્રીપાલ તો બહુ બુદ્ધિશાળી, એટલે કેટલી વાર એ પકડાય તો એનો કર પણ એ બુદ્ધિથી માફ કરાવી દે. છતાં એની ઈચ્છા એવી કે આ બધું જ મને મળી જાય એનું પણ. એટલે એકવાર તો એને શ્રીપાલ રાજાની સ્ત્રીઓને લેવા માટે તેમજ ધન લેવા માટે શ્રીપાલને જહાજ ઉપરથી સમુદ્રમાં પાડી દે છે. ઉપર ચડી અને પોતે એમ કહે કે શ્રીપાલ કુમાર ઉપર આવો, પછી તમે કહેશો કે આ એક અજગરના 4-5 મોઢા છે, આવો જુઓ ખરા, પછી મને જ ઓળંબો આપશો કે મને કહેવું તો હતું. આવો જુઓ એમ કરીને ઉપર ચઢાવ્યા અને પોતે ધબની નીચે ઉતરી ગયો અને એની દોરી કાપી નાખી, સમુદ્રમાં પડી ગયા. પણ પુણ્યશાળી એટલે એ તો સાધન મળી ગયું, તરીને સમુદ્રે આવી જાય છે, સમુદ્ર કિનારે, પણ પોતાના ભાવ એવા છે કે આ મરી જ જાય, બધું મને મળી જાય. છેવટે અંતે ઉપર મહેલમાં સૂતા છે, કોઈ લાગ આવ્યો નહીં, બસ એને મારી નાખું, છરો લઈને ઉપર ચઢે છે. એ જ છરો પોતે પડી જાય છે નીચે, પોતાના જ પેટમાં વાગીને મરીને 7મી નરકે જાય છે. આ પરિગ્રહ વિશેષ ધનાદિ મેળવવાનું આ ફળ આવ્યું. જે હતું તે પણ ગયું. આધી ત સારી કો ધાવે, આધી રહે ન સારી પાવે. જેમ એક કાગડાએ એવો વિચાર કર્યો, અડધો લાડવો તેના મોઢામાં હતો, પણ ત્યાં બીજો જોયો આખો, તો કે એ લઈ લો. એટલે અડધો મૂકીને ત્યાં ગયો, એ ત્યાં જાય છે તેટલામાં તો બીજો લઈ ગયો, પછી આવે કે આવી ગયો. આધી ત સારી કો ધાવે, આધી રહે ન સારી પાવે. આ પ્રમાણે બધું જાણે મને જ મળી જાય એવી જ્યાં કામના છે તે ઘાતક પરિણામ છે. આરંભ અને પરિગ્રહનો ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય તો આત્મલાભને વિશેષ ઘાતક છે અને વારંવાર અસ્થિર અપ્રશસ્ત પરિણામનો હેતુ છે. એ આરંભ પરિગ્રહ અને વારંવાર ચિત્તની અસ્થિરતા આપે છે અને અપ્રશસ્ત ભાવ, માઠા ભાવ, અશુભ ભાવમાં પરિણતિ કરાવે. એમાં તો સંશય નથી, કૃપાલદેવ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ જ્યાં અનિચ્છાથી ઉદયના કોઈ યોગથી પ્રસંગ વર્તતો હોય ત્યાં પણ આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણાને બાદ કરનાર તથા આત્મસ્થિરતાને અંતરાય કરનાર
તે આરંભ પરિગ્રહનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે કે જાણી જોઈને આવા ધનાદિ મેળવવામાં ઈચ્છાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ તેનું તો મન અસ્થિર રહે કે અશુભ ભાવમાં પ્રવર્તે એમાં ના નથી, પણ જ્યાં અનિચ્છા હતી, ઈચ્છા નથી છતાં કરવું પડતું હોય તેવા યોગમાં પણ એને આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણાને બાદ કરે આરંભ પરિગ્રહ. આત્માર્થી હોય, આ જ કરવું હોય છતાં પણ આ આરંભ પરિગ્રહ એને પણ અસ્થિરતા લાવે છે, આત્મસ્થિરતામાં અંતરાયરૂપ થાય છે. ત્યાં પણ આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણાને બાદ કરનાર તથા આત્મસ્થિરતાને અંતરાય કરનાર તે આરંભ પરિગ્રહનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે પરમ કૃપાળુ જ્ઞાની પુરુષોએ ત્યાગ માર્ગ ઉપદેશ્યો છે તે મુમુક્ષુ જીવે દેશે અને સર્વથા અનુસરવા યોગી છે. માટે પરમ કૃપાળુ એવા અનંતાપૂર્વે જ્ઞાની પુરુષો થઈ ગયા એટલા માટે ત્યાગ માર્ગ ઉપદેશ્ય તે જે મુમુક્ષુ જીવ હોય તેને બની શકે તો સર્વથા એટલે મુનિપણું, એ નહીં લઈ શકે તો દેશે શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કરીને પણ ધર્મ આરાધના કરવા યોગી છે. માત્ર આ જીવન ધન કમાવા માટે નથી, આજીવિક ધન છે તે આજીવિકાનું સાધન છે. ધન સર્વસ્વ નથી કે એના માટે આખું જીવન વ્યતીત કરી દે. આજીવિકાનું સાધન જરૂરી છે તો કરે, એનો ના નહીં, પણ એનામાં જ આખું જીવન વ્યતીત થવું ન જોઈએ. એટલે કૃપાલ કે જો મન ઉપજીવન સુખે ચાલી શકતું હોય ને લક્ષ્મીને માટે બહુ જાવા નાખતું હોય તો તેણે પ્રથમ તેની વૃદ્ધિ કરવાનું કારણ પોતાને પૂછવું. આ વિશે 516 પાન ઉપર કૃપાલદેવ કહે છે આ વિશેષ તૃષ્ણા, વિશેષ મેળવવાની કામના શાના માટે થાય તેના 2 કારણ કૃપાલદેવ જણાવે છે. પત્રાંક 706 કે ભોગમાં અનાસક્તિ જો થાય તથા લૌકિક વિશેષતા દેખાડવાની બુદ્ધિ ઓછી કરવામાં આવે તો તૃષ્ણા નિર્બળ થતી જાય છે. શા માટે લોકો ભેગું કરે તો કે 5 ઇંદના વિષયો સુખે ભોગવી શકું અને લોકોમાં પણ હું મોટો કહેવાઉં. માન મોટાઈના માટે આ જીવ 2 કારણને લઈને આરંભ પરિગ્રહ વધારે છે. પણ જો ભોગમાં અનાસક્તિ થાય કે અનંત વાર ભોગો ભોગવ્યા છતાં તૃપ્તિ થઈ નહીં એમ માનીને તેથી પાછો વળે તથા લૌકિક વિશેષતા દેખાડવાની બુદ્ધિ ઓછી કરવામાં આવે. લોકો મને શું મોટો કહે, લોકોના કહેવાથી હું મોટો થવાનો? મોટાઈ એ તો આત્માની છે. આત્મા જો ગુણધારી થાય તો એ ખરી મોટાઈ. બાકી સંસારી જીવો મને મોટો કહે તેથી હું કંઈ મોટો થઈ જાઉં એવી એને વિચારણા જાગે તો કે જે લૌકિક વિશેષતા દેખાડવાની બુદ્ધિ ઓછી કરવામાં આવે તો તૃષ્ણા નિર્બળ થતી જાય છે, તો તૃષ્ણા ઘટતી જાય. લૌકિક માન આદિનું તુચ્છપણું સમજવામાં આવે. સંસારી જીવો એ આપણને મોટા કહે પણ એનું તુચ્છપણું માન આદિનું, લૌકિક માન આદિનું તુચ્છપણું સમજવામાં આવે તો તેની વિશેષતા ન લાગે અને તેથી તેની ઈચ્છા સહેજે મોડી પડી જાય એમ યથાર્થ ભાસે છે. માંડ માંડ આજીવિકા ચાલતી હોય તો પણ મુમુક્ષુને તે ઘણું છે, કેમ કે વિશેષનો કોઈ અવશ્ય ઉપયોગ નથી. મુમુક્ષુને શું કરવું? જ્યાં બધી ઈચ્છાઓને રોકવી છે તો પૈસાને કરવા છે શું? ખરેખર છૂટવાની જેને કામના થઈ હોય તેની વાત છે. તો પણ માંડ આજીવિકા ચાલતી હોય તો પણ મુમુક્ષુને તે ઘણું છે, કેમ કે વિશેષનો કંઈ અવશ્ય ઉપયોગ નથી. એમ જ્યાં સુધી નિશ્ચયમાં ન આણવામાં આવે ત્યાં સુધી તૃષ્ણા નાના પ્રકારે આવરણ કર્યા કરે. નાના પ્રકારે કપિલ મુનિની જેમ એની તૃષ્ણા વધતા વધતા ઠેઠ એક રાજા પ્રસન્ન થઈને એને કે બોલ તારે શું જોઈએ, માંગી લે. તો કે મને ખબર નથી, 2 માસ સોનું લેવા ગયેલો. તો કે વિચાર કરીને કે પછી બગીચામાં બેઠીને વિચારે છે કે રાજા પ્રસન્ન થયો છે એટલે મારે શું માગવું? 2 માસ સોનાથી શું થાય? 2 તોલા સોનું માગી લો.
પાછો આપણી આ બધાની આવું મન છે, તૃષ્ણાથી કેવું ઘેરાયેલું, એટલે એને થયું કે બે તોલાથી શું થાય, વધારે માંગી લો. એમ મન વધતું ગામ માંગું, 500 ગામ માંગું, પછી કે નહીં અડધું રાજ્ય જ માગી લો. દાદાએ કહ્યું જે માગે તે આપું, તો પછી એના જેવો સમાન થઈ જાઉં. ફરી વિચાર આવ્યો કે હું સરખું અડધું રાજ્ય માગીશ તો રાજાને હું બે એક થયા, એના કરતાં એમ કરું આખું રાજ્ય જ માગી લઉં. જે આપવા તૈયાર થયો એનું જ બધું માગી લઉં. એટલે ધૃષ્ટતા ક્યાં સુધી પહોંચી? મન કોઈ આપણા પર દયા કરે કે બોલ તારે શું જે આપવું, તો કે બસ બધું તમારું મને આપી દો. એમ વૃત્તિ થઈ, પણ એ હળું કર્મી એટલે પાછો વળ્યો અને વિચારવું પડે કે અરે આ શું, જેણે મને આપવા વિચાર્યું બધું માગવાની મારું મન થઈ ગયું. ધિક્કાર છે આ તૃષ્ણાને, મારે ઉપાધિને શું કરવી છે. એમ પાછો હટતો હું તો કે 2 માસ આ સોનું લેવા આવે એ જ મારે માંગવું જોઈએ. પાછો વિચાર આવે છે કે આ ઉપાધિ મારે શું, વિદ્યા લેવા આવેલો અને આ ક્યાં વિષયોમાં પડી ગયો. આવેલો તો ભણવા, ત્યાં એમને જમવા માટે એક શ્રાવકે એક વિધવા બાઈને ત્યાં સગવડ કરેલી, તો એ જુવાન હતી, એની સાથે સંબંધ થઈ ગયો, ભણવા આવે વિદ્યા અને વિલાસમાં પડી ગયો. એમ વિચાર આવતા પાછો હટે છે અને ત્યાં જ એકદમ શ્રેણી માંડે છે, મહા ભૂલ કરી મેં, અને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવે છે. પણ તૃષ્ણા આકાશના જેવી અનંત છે, એટલે આપણને પણ જેટલું મળતું જાય છે તેટલી તૃષ્ણા વધતી જ જાય છે. આપણા મનને આપણે પૂછી શકીએ, જાણીએ દરેક જીવ કે આપણા આ ધનાદિમાં વૃદ્ધિ થાય તો ગમે, બધે ધન તો કોઈ રીતે ગમે, પણ ઓછું થાય ન ગમે. એમ અનાદિકાલથી આ વૃત્તિ પરિગ્રહ સંજ્ઞા પડેલી છે. એટલે કે આ વિચારીને જો એને દૂર કરવામાં આવે તો જ ઈચ્છાઓ ઘટે, નહીં તો આપોઆપ કદી ન ઘટે. એ તો ઉડતું જેમ મળે તેમ વધે. લાભાત લોભા પ્રવર્ધતે, જેમ જેમ લાભ થાય તેમ લોભ વધતો જાય છે. એટલે અહીંયા કે છે તો મનને સંતોષી લેવું, તેમ છતાં ન વળી શકે તેમ હોય, છતાં મન પાછું વળી શકે એમ ન હોય તો અમુક મર્યાદામાં આવવું. તે મર્યાદા સુખનું કારણ થાય તેવી થવી જોઈએ. કે ભાઈ મારાથી તો નહીં રહેવાય, આ ધંધા વગેરે છોડીને એકલો બેઠો શું કરું, કેમ કે આ તો સત્સંગ છે આપણને, એટલે સમય પસાર કરી શકીએ, નહીં તો એકલો વિચારે કે શું કરું બેઠો એટલે હું ધંધા આદિ નહીં છોડી શકું. તો પછી કે અમુક મર્યાદા કર, કે આટલું થઈ જાય પછી બસ, પછી મારે શું કરવું છે. પણ એ મર્યાદા પણ સુખપૂર્વક હોવી જોઈએ. પાસે હોય 5,000, એટલે કે મારે 5 લાખ થાય તો બસ, અથવા 1 કરોડ રૂપિયો થઈ જશે ને પછી હું બધું બંધ કરી દઈશ. હવે તારી તાકાત નથી 5,000 કમાવાની અને કરોડની તું ભાવના કરે, તારી આખી જિંદગી આમાં પૂરી થઈ જશે તોય તું નિવૃત્તિ નહીં લઈ શકે. એટલે કૃપાલ કે એ મર્યાદા એવી હોવી જોઈએ સુખનું કારણ થાય. કે ભાઈ મારી ઉંમર 60 વર્ષની છે, 30-40 વર્ષ સુધી કમાવું એટલા થઈ ગયા, બસ પછી કંઈક તો 20-25 વર્ષ આત્માર્થ માટે તો રાખું, માત્ર આત્માર્થ. એનો અર્થ એ નહીં કે ધન કમાવું ત્યાં સુધી કંઈ ધર્મ ન કરું, એ તો સવાર સાંજ કરું જ, પણ પછી તો સાવ નિવૃત્તિ લઉં. એવો નિર્ણય કરે તો એ મર્યાદા પણ એને સુખનું કારણ થાય છે. એટલે કૃપાલદેવ એમ કહે કે છતાં ન વળી શકે પાછું મન તો અમુક મર્યાદામાં આવવું, તે મર્યાદા સુખનું કારણ થાય તેવી થવી જોઈએ. હવે ચોથો પોઈન્ટ, પરિણામે આર્ત ધ્યાન ધ્યાવવાની જરૂર પડે તેમ કરીને બેસવાથી રડવું સારું છે. હમણાં તો એકદમ દૂધનો ઉભરો આવે બધું મૂકી દે, પછી જેમ જેમ ઉંમર જાય, વૃદ્ધાવસ્થા આવે, પછી પાછું થાય કે ઓહો ભૂલ કરી, હવે તો આપણી પાસે પૈસા નથી અને આ ખર્ચા આવ્યા, શું કરીશું. ત્યાં ધ્યાન કરવાનો એવો વખત આવે તો પહેલાંથી જ વિચારી લેવું પૂરેપૂરું. એટલે પરિણામે આર્ત ધ્યાન ધ્યાવવાની જરૂર પડે તેમ કરીને બેસવાથી રડવું સારું છે. તો પછી એ પૂરી રડવાની બરોબર એ વ્યવસ્થા કરીને પછી ત્યાગ ગ્રસ્તને માટે જા. પછી 5મું, જેનું સારી રીતે ઉપજીવન ચાલે છે, ઉપજીવન એટલે આજીવિકા,
જેનું સારી રીતે ઉપજીવન ચાલે છે તેણે કોઈ પણ પ્રકારના અનાચારથી લક્ષ્મી મેળવવી ન જોઈએ. મનને જેથી સુખ હોતું નથી તેથી કાયાને કે વચનને ન હોય. અનાચારથી મન સુખી થતું નથી, આ સ્વતઃ અનુભવ થાય તેવું કહેવું છે. જેનું સારી રીતે ઉપજીવન ચાલે છે, એટલે આપણું ઘર બધી સારી રીતે ચાલતું હોય, એટલી આપણી પાસે આટલું સાધન હોય આજીવિકાનું, તેણે કોઈ પણ પ્રકારના અનાચારથી લક્ષ્મી મેળવવી ન જોઈએ. અનાચારથી એટલે અન્યાય અનીતિથી કે જૂઠ ચોરી વગેરેથી એને લક્ષ્મીમાં વધારો ન કરવો જોઈએ. કેમ કે સુખે જીવન ચાલે એવું છે. જેનું સારી રીતે ઉપજીવન ચાલે છે તેણે કોઈ પણ પ્રકારના અનાચારથી, અન્યાય અનીતિથી કે જૂઠ ચોરી આદિથી લક્ષ્મી મેળવવી ન જોઈએ. કારણ કે મનને જેથી સુખ હોતું નથી તેથી કાયાને કે વચનને ન હોય. આપણું મન જૂઠ ચોરી પ્રપંચ કરી અને ધનાદિ મેળવવા જાય તો મનમાં તો હંમેશા એને ભય હોય કે ખટક હોય, અથવા જાણે પકડાઈ જઈશ તો શું થશે. આવું જ્યાં મનને સુખ નથી તો પછી કાયા કે વચનને પણ સુખ ન હોય. મનમાં પાપ હોય તો એના વચનમાં લોડા વળે, અથવા મારી વાત કોઈ જાણી ન જાય એટલે જૂઠ આદિ અનેક રીતે બહાના કરે, તો એ માયાવી જીવ કદી સુખી ન હોય. મનને જેથી સુખ હોતું નથી તેથી કાયાને કે વચનને ન હોય. અનાચારથી મન સુખી થતું નથી. જૂઠ પ્રપંચ આદિ કરી અને ધન વધારવાથી કે મન સુખી થતું નથી. આ સ્વતઃ અનુભવ થાય તેવું કહેવું છે. પોતે કે આ કરે એ પ્રમાણે તો એને અનુભવ થાય એવી આ વાત છે. આ સ્વતઃ અનુભવ થાય તેવું કહેવું છે. હવે છઠ્ઠું વાક્ય, ન ચાલતા ઉપજીવન માટે કંઈ પણ અલ્પ અનાચાર એટલે કે અસત્ય અને સહજ માયા સેવો પડે તો મહાસોચથી સેવવો, પ્રાયશ્ચિત ધ્યાનમાં રાખવું, સેવવામાં નીચેના દોષ ના આવવા જોઈએ. ન ચાલતા આજીવિકા જેટલું પણ મળતું નથી તો શું કરવું. ન ચાલતા ઉપજીવન માટે આજીવિકા જેટલું પૂરું મળતું નથી તો શું, અને તેના માટે કંઈ પણ અલ્પ અનાચાર સેવો પડે. અનાચાર એટલે શું? અસત્ય, કંઈક જૂઠ બોલવું પડે કે કંઈક માયા પ્રપંચ થોડીક સહજ કરવી પડે. ન ચાલતા ઉપજીવન માટે કંઈ પણ અલ્પ અનાચાર એટલે અસત્ય અને સહજ માયા એવો અનાચાર સેવો પડે તો મહાસોચથી સેવવો. મનમાં એનો ખેદ રહેવો જોઈએ કે મારા અસત્ય આટલું બી બોલવું પડે છે તે યોગ્ય નથી જ, અને આ થોડી પણ માયા સેવી પડે છે તે પણ યોગ્ય નથી જ. મહાસોચથી સેવો, પ્રાયશ્ચિત ધ્યાનમાં રાખવું. વખત આવે એનું પ્રાયશ્ચિત લઈશ કે એવી માયા મેં કરી છે, આવું જૂઠું બોલ્યો છું, તેનું પણ પ્રાયશ્ચિત ધ્યાનમાં રાખવું. સેવવામાં નીચેના દોષ ન આવવા જોઈએ. અનાચાર સેવા માટે અસત્ય અને સહજ માયા કરવામાં પણ નીચેના દોષ તો ન જ આવવા જોઈએ. આવા કુલ 13 દોષ, આમાં 13 દોષ કૃપાલદેવ જણાવે છે, એ તો ન જ આવવા જોઈએ પૈસો કમાવતી વખતે. પણ આવા દોષથી પૈસો મેળવો નહીં. એક, કોઈથી વિશ્વાસઘાત ન કરવો. બીજું, મિત્રથી વિશ્વાસઘાત ન કરવો. જે વિશ્વાસ આપ્યો તેનો ઘાત કરી દે તો પછી મિત્રતા જ ન રહે અને એની દુર્ગતિ થાય. ત્રીજું, કોઈની થાપણ ઓલવવી નહીં. કોઈ આપણી પાસે કંઈ મૂકવા આપ્યું હોય, જ્યારે લેવા આવે ત્યારે કે તમે ક્યાં આપ્યું, મને કંઈ આપ્યું નથી, એમ કરીને થાપણને ઓળવી નાખે. એના ઉપર એક દ્રષ્ટાંત છે. એક રાજાનો પુરોહિત આમ ગામમાં વખણાય કે ભાઈ એની પાસે કંઈ પણ મૂકો તો કોઈ બાદ નથી, બહુ વિશ્વાસ. એટલે બધા આપીને જાય. સામાન્ય હોય તે તો પાછું આપી દે. હવે એકવાર શું થયું
એક રતન નામનો વાણિયો, એનું નામ જ રતન વાણિયો. એણે શું કર્યું કે એકવાર બધું વેચી અને પરદેશમાં જાય છે કમાવા માટે, એટલે કિંમતી રત્નો ખરીદ્યા. જે વધારે નહોતું એના માટે એ ખરીદીને આ પુરોહિતને ત્યાં આપી દીધા. રાખજો, હું પાછા આવું ત્યારે મને આપજો. અને વેપાર કરવા માટે જે પૈસા જોઈએ એના માલ લઈને વહાણમાં એ રવાના થયો, પણ ભાગ્ય વિપરીત થયું અને બધા વહાણ ડૂબી ગયા. એટલે ખાલી હાથે પાછો આવે છે. પાછો આવીને પછી પુરોહિતને કહ્યું, રાજપુરોહિત છે, કે મારા રત્નો આપો પાછા. તો મને ક્યારે આપ્યા? ખોટી વાત, તમને જ આપે. તો કે ખોટી વાત છે, કે બીજો હશે, જાઓ. કાઢી મૂક્યો. એ તો ગાંડો થઈ ગયો. શેઠ ગાંડા થઈ ગયા, કે કંઈ રહ્યું જ નહીં. જે હતું એને આપ્યું અને જે કંઈ ત્યાં લઈ ગયું ડૂબી ગયું. હવે આ કહે કે મારી પાસે નથી, એટલે ગાંડ પણ આવી ગયું શેઠને. એટલે એ તો હવે રોડ ઉપર બી એ જ કહેતો ફરે છે કે મારા રતન એણે લીધા છે, પુરોહિતે મારા 3 રતન લીધા, 3 રતન લીધા. બધા કહે પણ કોણ સાંભળે એનું? એકવાર ઝાડ નીચે બેઠો છે, રાણીએ વાત સાંભળી. એને થયું કે આ રોજ આમ બોલ બોલ કરે છે, આ વાતનું કંઈ તથ્ય હોવું જોઈએ. નહીં તો આવો વાણીઓ પહેલાંનો તે આવી સ્થિતિ ન હોય તો એમ કહે નહીં. એટલે કે આપણે કંઈ ઉપાય કરવો જોઈએ. એટલે રાણીએ શું કર્યું, એકવાર રાજપુરોહિતને બોલાવી કે આપણે ચોપાટ રમીએ. એમ રાણી સાથે પુરોહિત રમવા બેઠો. પછી કે તમારી બીટી લગાડો, એ તમે જો જીતી જાઓ તો હું 2 આપીશ. એમ કરીને વીંટી લઈ લીધી, હારી ગયો. પછી કે તમારો હાર અમને આપો, આપણે હાર લગાડીએ. એ જો તમે હારી જાઓ તો એના કરતાં વિશેષ હું આપીશ. એમ કરીને વીંટી લઈને પહેલી જે જીતી લીધી, રાણીએ શું કર્યું, દાસી સાથે વીંટી એના ઘરે મોકલાવી અને એની પત્નીને એમ કહેવડાવ્યું, રાજપુરોહિતની પત્નીને, કે તમારા પતિ 3 રત્નો મંગાવે છે. તો એ કે કોણે આપ્યા? અમારી પાસે નથી, ના પાડી દીધી. બીજી વાર શું કર્યું, પછી એટલે એનો હાર જીતી લીધો અને પુરોહિતને ત્યાં જ બેસાડ્યો છે રમવામાં, અને હાર દાસી સાથે મોકલ્યો અને એમ કહેવડાવ્યું કે તમે પહેલાં વાત માની નથી, પણ હવે તમારા પતિ સંકટમાં છે, જુઓ એની નિશાની, હાર મોકલ્યો છે, એટલે તુરત જલ્દી પેલા 3 રત્નો આપો, એમ એમણે કહેવડાવ્યું છે. એટલે ઓ હાર મારા પતિનો, વીંટી પણ એમની, એટલે વાત પરમ સત્ય છે. આ લ્યો 3 રત્નો. કાઢીને એ પુરોહિતની પત્ની આપી દીધા. હવે આ જ રત્નો ખરેખર એ શેઠના છે કે નહીં? એટલે રાણીએ શું કર્યું, પોતાના રાજ ભંડારમાંથી એક રત્નોનો થાળ ભરીને કઢાવ્યો. એમાં આ 3 રત્નો ભેળવી દીધા. પછી પેલા રતન વાણિયાને બોલાવીને કહ્યું કે આમાં કોઈ છે તારા રતન, તમારા હોય તો જુઓ. તો એને બરોબર શોધીને પેલા 3 કાઢી લીધા. આ જ મારા 3 રતન છે. એની શાન ઠેકાણે આવી ગઈ. ઓ મારા રતન તો અહીંયા છે. અને પછી રાણીએ આ વાત સ્પષ્ટ કરી, રાજાને કહી. રાજાએ કહ્યું કે એની શું શિક્ષા થાય પુરોહિતજી? કોઈએ 3 આવા રીતે કોઈના રત્નો લે તો શું શિક્ષા થાય? તો કે એને ફાંસીની શિક્ષા થાય. પછી બીજી વાત કરી કે આ પ્રમાણે તે જ આ રત્નો લીધા છે, પણ તું બ્રાહ્મણ છે એટલે હું ફાંસીની શિક્ષા નથી કરતો, પણ આ 3 ઉપાય છે, એમાંથી જે તું કરી શકે કરજે, તો તું છૂટી શકીશ. એક તો કે તારું સર્વ ધન અર્પણ કરી અને અહીંયાથી ચાલ્યો જા. બધું તે આવી રીતે લૂંટ્યું હશે, ગમે તેમ બધું ધન રાજ ભંડારો આપી દે, ચાલ્યો જા. નહીં તો આ 2 થાળ ભરેલા છે ગોબરના છાણ, એ ખા. ત્રીજો ઉપાય મુક્કા ખા, મુક્કા. એટલે એણે શું વિચાર્યું કે બધું ધન તો કેમ આપી દઉં, એના કરતાં આ ગોબર એટલે છાણ ખાઈ લો, તો આ ધન તો મારી પાસે લઈ જશે. છાણ ખાધું પણ એ ખાઈ નહીં શક્યો, 2 થાળ ક્યાં ઘાલે, છેવટે નહીં ખાઈ શક્યો. ત્યારે શું કહે કે મુક્કા ખાઈશ હવે.
પણ ધન તો ન જ આપવું. મનમાં કે લોભી માણસ લોભને લઈને મરવા તૈયાર થાય છે. હવે મુક્કા ખાવા માંડ્યો કે કેટલા મુક્કા, કંઈ 15 કે 20, પણ એ તો 2-5 મુક્કે જ મરી જ ગયો. એમ લોભને વશ માણસ મરવા તૈયાર થાય, પણ ચમડી જાય પણ દમડી ન જાય. એના જેવું. એટલે કૃપાલદેવ એમ કે છે, કોઈની થાપણ ઓળવી નહીં. કોઈને આપણે વિશ્વાસ એ આપણી પાસે આપ્યો અને આપણે એને દબાવી લઈએ, એ પછી નહીં. એ તો આ ભમો પરભમમાં વ્યાજ સહિત આપવું પડે. એટલે એમ કોઈની થાપણ ઓળવી નહીં પૈસા મેળવવા માટે. ચોથું, વ્યસન સેવવું નહીં, જુગાર રમીને પૈસા મેળવવાનો ભાવ રાખવો નહીં. પાંચમું, મિથ્યા આળનું મૂકવું, કોઈના પર ખોટો આળ મૂકવો નહીં. છઠ્ઠું, અને પૈસા મેળવવા માટે મિથ્યા આળ મૂકવો નહીં. છઠ્ઠું, ખોટા લેખ કરવા નહીં, ખોટા લેખ કરીને પૈસા ભેગા કરે એ કરવા નહીં. સાતમું, હિસાબમાં ચૂકવવું નહીં. કૃપાલે લખ્યું છે 16×5 = 85, 2 મૂક્યા છૂટના લાવો 83. 16×5 તો 80 થાય. એટલે ઉડતો શું એને ભૂલવે હિસાબમાં 16×5 = 85, 2 છૂટના મૂક્યા લાવો 83 લાવો. ના, 16×5 = 80 થાય. હા ના, એટલે 85 કહીને 2 ઉડતા છૂટના મૂક્યા ને તો એ કેટલા મળ્યા? 83 મળ્યા. 3 વધારે મળ્યા. અને ઉડતું સામે એવી છાપ પાડી કે તમારા માટે 2 છૂટના મૂક્યા છે, બાકી બીજાને હું નથી કરતો આવી રીતે છૂટ. આમ આવી રીતે હિસાબમાં ગોટાળા વાળી અને પૈસાદાર થવાની કામના ન રાખવી, એ સુખી ન થાય. હિસાબમાં ચૂકવવું નહીં. આઠમું, જુલ્મી ભાવ કહેવો નહીં. 1ના 5 ગણા કહે. વસ્તુની અછત આવી જાય, માનો દુકાળ પડ્યો તો પછી અનાજના ભાવ એટલા બધા વધારી દે કે બિચારાના લોકોના દમ નીકળી જાય, જીવું ભારે પડી જાય. 9મું, નિર્દોષને અલ્પ માયાથી પણ છેતરવો. નિર્દોષ હોય એને અલ્પ માયા કરીને પણ છેતરી ન લેવો. બિચારો સીધો સાદો હોય, પેલીને છેતરી ભરવાડને વાણિયાએ અને ઘરે રૂપિયો છેતરીને ઘેબર બનાવ્યા, પણ સાંજે પોતે ઘરે જાય એના પહેલાં તો ઘરે જમાઈ આવી ગયા અને જમી ગયા. સાંજે આવીને પૂછે કે આજે કેમ રસોઈ સામાન્ય, કેમ રૂપિયો મોકલેલો, ઘેબર ક્યાં ગયા? તો કે એ તો આપણા જમાઈરા જ આવેલા, તે મેં એમને પ્રેમથી જમાડી દીધા. તે શેઠ કે અરે, બીજાને ઠગ્યા તો મેં મારા માટે, અને વળી જમી ગયો બીજો જ. નિગમમાં એક નારી ધૂતી પણ ઘેબર ભૂખન ભાગી, જમી જમાઈ પાછો વળ્યો, નાન દિશા તવ જાગી મેરે પ્યારે, એ વ્રત જગમાં દીવો. આમ પછી એને ભાન થયું કે હું ઠગું હું અને લાભ બધા કુટુંબીઓ લઈ જાય. એવી આપણી સ્થિતિ પણ ન થવી જોઈએ. હું જૂઠ પ્રપંચ કરીને પૈસા મેળવું, કુટુંબ ખાય. કુટુંબ તો કહેતા નથી કે તમે આવા ચોરી કે આ બધા કરીને લાવો, જૂઠ પ્રપંચ કરીને, અને આપણે લાવતા હોય તો એ બંધ આપણને છે. પણ કુટુંબી રાજી થતું હોય બહુ સારું, એ તો એમ જ થાય એમ કરીને એ જૂઠ પ્રપંચમાં જો અનુવાદ ના આપે તો એ ભેગો બંધાય. પણ કુટુંબ ના પાડતો હોય, આપણે આવું નહીં જોઈએ, છતાં આપણે લોભવશ કરતા હોઈએ તો એ બંધન આપણને છે. એટલે નિર્દોષને અલ્પ માયાથી પણ છેતરવો નહીં. 10મું, ન્યૂનાધિક તોડી આપવું નહીં. ઓછું વધતું તોડે. જ્યારે લેવાનું હોય ત્યારે કાટલા ભારે રાખે, અને આપવાનું હોય ત્યારે ઓછા વજનના રાખે. એટલે ન્યૂનાધિક આવું તોડવું નહીં, તોડીને આપવું નહીં. એકને બદલે બીજું અથવા મિશ્ર કરીને આપવું. ભેળસેળ કરીને આપે, બતાવે સારું, અને આપે ત્યારે ભેળસેળવાળું આપે. 12મું, કર્માદાની ધંધો. એટલે જેમાં 15 કર્માદાની ધંધા છે, જેમાં જીવોની હિંસા વિશેષ થતી હોય એવા કોઈ ધંધા કરવા નહીં. 13મું, લાંચ કે અદત્તા દાન. એટલે ચોરી કરીને, અદત્તા દાન એટલે ચોરી કરીને મેળવવું નહીં, અથવા લાંચ લેવી. સરકારી માણસ હોય અથવા કોઈ બીજો હોય કે એ પછી આવા વાંધા કાઢે કે આપણા જેવાને કંઈ આપવું જ પડે, નહીં તો કામ જ ન કરે. આવી રીતે લાંચ મેળવીને, આપણે મેળવીને પૈસા કમાવા નહીં. લાંચ કે અદત્તા દાન
એ વાટેથી કંઈ રળવું નહીં, આવા માર્ગોથી કંઈ પણ પૈસો કમાવો નહીં. એ જાણે સામાન્ય વ્યવહાર શુદ્ધિ ઉપજીવન અર્થે કહી ગયો. ઉપજીવન એટલે આપણું જીવન ચલાવવા માટે આ સામાન્ય વ્યવહાર શુદ્ધિ કહી ગયો. એમાં કહ્યું કે એક ન્યૂનાધિક તોડી આપવું નહીં, એમાં વંચક શેઠનું દ્રષ્ટાંત છે. એ વંચક એટલે ઠગે, એનું નામ જ શેઠનું નામ વંચક શેઠ પડી ગયું. ધીમે ધીમે બધા આપણા પાપ બહાર આવે, કંઈ છાના ના રહે. એટલે જ્યારે બી આપ લેવું હોય ત્યારે તો પોતાના દીકરાને એમ કે 5 પોગળ લાવ, એટલે વજનદાર. અને જ્યારે આપવું હોય ત્યારે 3 પોગળ. એટલે દીકરાની વહુ ઘરે આવી એટલે કે આ તમને શું કહે છે તમારા પિતા? તો કે એ તને ખબર નહીં, આવી રીતે અમે કરીએ ને, લેવું હોય ને ત્યારે 1.25 શેરી લાવીએ અને આપવું હોય ત્યારે 1.25 શેરી. એટલા માટે શેઠ મને એમ કહે છે મારા પિતા, તો કે આવી રીતે તમે પૈસા કમાવો, તમારો એક પૈસો બી નહીં ટકે, આ અન્યનું ધન ઘરમાં નહીં રહે. તો કે ઘર નહીં ચાલે આવું નહીં કરીએ તો. ત્યારે વાત કરે છે પોતાના સસરાને કે પિતાજી તમે આ કરો બિલકુલ યોગ્ય નથી, એના કરતાં 6 મહિના તમે ન્યાય નીતિથી કરી જુઓ, તમારે કંઈ પૈસા વધે છે કે ઘટે છે જુઓ તો ખરા. તો કે પછી શું બચે? આવી રીતે પણ તું કહે છે એ વાત સાચી છે કે ખરેખર બચતું નથી. કંઈ ને કંઈ ચોર લઈ જાય કે આગ લાગી જાય કે અંતે અમારું જતું તો રહે છે, કંઈ વધતું કંઈ નથી. તો કે આવી રીતે ઘર ચલાવો નહીં, એક અખતરો કરો, સત્યથી વેપાર કરો. સત્યપણે વેપાર કરવા માંડવાથી 6 મહિનામાં 5 શેર સોનું જેટલું દ્રવ્ય ભેગું થયું. 5 શેરી બનાવી સોનાની. અને હવે પિતાજી સસરાને એમ કે આ જો કે તારા કહેવાથી આટલું મળ્યું, હવે જો આ સત્યનું હોય તો એક કામ કરો કે એને ચામડાથી મઢો અને ઉપર 5 શેરી એવું લખીને ચોટામાં નાખી દો. જો તમારી હશે તો આવશે, નહીં તો ગયું તમારું સાચું છે કે નહીં. શેઠે નાખી દીધી. બધા ઠોકર મારે, ઠોકર વાગે એટલે એક જણે કે આ પથ્થરો એ રસ્તામાં લઈને નાખી દીધો બાજુમાં, બીજાએ કે આ પથ્થરો બધાની આડો આવે એમ લઈને તળાવમાં નાખી દીધો. તળાવમાં માછ મોટો મચ્છ ગળી ગયો એ ચામડું જાણીને, એના પેટમાં ગયું. મચ્છીમારે એને પકડ્યો મચ્છને, એને કાપ્યો ત્યારે અંદરથી આ વજન નીકળ્યું, ઉપર હેલક શેઠ લખેલું. પછી હેલક શેઠ થઈ ગયા, સત્યતા નામથી હેલક શેઠ. પછી એટલે ત્યાં એ શેઠને અરે આ તો હેલક શેઠનું કંઈ વજનનું કાટલું લાગે છે. પાછા ત્યાં લઈને આવે, આ તમારું કે વજનનું કાટલું આ તમારું છે વજન તોલવાનું બહાર? ઉપર નામ જોયું કે હા મારું જ છે, અસલ તો એને જ આમ નાખેલું. એટલે પછી એ જ 5 શેરી પાછી ફરતી ઘરે આવી. એટલે શેઠને પૂર્ણ વિશ્વાસ આવી ગયો કે સતનું કમાવેલું દ્રવ્ય ક્યાંય જતું નથી. એટલે પછી હંમેશા ન્યાય નીતિથી વેપાર એટલો શુદ્ધ રીતે કરે છે કે એનું નામ જગત પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું કે હેલક શેઠ. પછી જે હેલાસા મારે નાવમાં બેસીને એ પણ એને યાદ કરે, હેલાસા હેલાસા હેલાસા. આવા ન્યાય નીતિવાળા આવા વ્યક્તિનું પછી સર્વત્ર નામ થઈ ગયું. એટલે કૃપાલય કહે છે સત્યથી જો વેપાર કરવામાં આવે તો એને શરૂઆતમાં 6 મહિના મુશ્કેલી જણાય, પણ પછી એનું નામ કે આને ત્યાં તો બધો સત્યનો વ્યવહાર છે, તો એના પુણ્ય વડે વિશેષ આગળ વધે છે. આ પ્રમાણે આ 48 પત્ર આ પૂરો થયો. એમાં આપણને વ્યવહાર શુદ્ધિ વિશે બોધ આપ્યો કે વ્યવહાર હંમેશા શુદ્ધ હોવો જોઈએ, અનીતિની નહીં, સદાચારી વ્યવહાર હોવો જોઈએ. તો તે જીવ આ ભવમાં પણ સુખ પામશે અને ભવો ભવ સુખ પામશે. આ પ્રમાણે આ પત્ર પૂરો થયો. વિશેષ આપણે આવતીકાલ લઈશું.